भी आप जिग्यासू जन बैठे हो, गुर किरपा करन मन की इकाग्रता आए। इकाग्रता दे विचों निर्मलताई पैदा हुंदी है। बड़ी बार कई इकाग्रता मैल भी पैदा कर दिंदी है। कल्ला मन इकागर होना ही काफ़ी नहीं है। टीवी भी आपां इकागर हो के ही देखते हैं। कोई मैच वेखते हैं, उत्थे भी मन इकागर ही है। कोई न्यूज़ पढ़ते हैं, मन उत्थे भी इकागर हो जाता है। पर उस इकाग्रता दे विचों चिंता, भै, मैल पैदा हुंदी है। गुरु दी बाणी दी इकाग्रता विचों निर्मलताई पैदा हुंदी है, शुद्धता पैदा हुंदी है। सो सतगुरु सानू ऐसी इकाग्रता बख्शण जिहदे शुद्धता होए, निर्मलताई होए, आनंद होए। आओ साहिब जी दे पावन उपदेश नाल आपां जुड़ीए। सारे ही प्यार सहित फतेह दी आसीस बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अरदास रूप अंदर सतगुरां ने पावन बख्शिश कीती है। इस सारी अष्टपदी दे अंदर ही सानू समझा के फिर सतगुरु मालक वाहिगुरु दे अगे अरजोई करते ने। तो साहिब जी आखते ने, सुन अंधा कैसे मार्ग पावै। कोई अन्ना नेत्रहीन मनुख है, किसे कोलों सुन के किसे मंजिल तक नहीं पहुँच सकता। किसी ने दसिया होए भी सामने चले जाओ, अगे लाल गेट आएगा, उतों सज्जे मुड़ जाओ। सामने बोर्ड लगा होएगा, खब्बे मुड़ जाओ। हुण नेत्रहीन मनुख नूं की पता है भी लाल कित्थे है, बोर्ड किहड़ा है। गुरुदेव कहंदे वाहिगुरू साडा भी हाल इसे तरह दा है। असीं सुन के भी मार्ग ते नहीं तुर सकते। इक्को ही हल है, जे कोई अन्ने मनुख नूं बांह पकड़ के उहदे घर छड्ड दए, उसनूं जरूर अपना टिकाणा मिल सकता है। तो गुरुदेव ने कहा, वाहिगुरू असीं अन्ने हाँ, ठीक है, शरीर दे नेत्र ने साडे कोल, संसार दा रूप रंग देखते हैं। पर जिसने सारा ये रूप रंग संबंध बख्शे ने, वो कदे महसूस नहीं हुंदा। उहदा एहसास जीवन चों पैदा नहीं होया। हम अंधले अंध बिखै बिखराते, क्यों चालै गुर चाली। ताई गुरुदेव कहंदे, वाहिगुरू असीं अन्ने हाँ, माया बिख दे विच रत्ते होए हाँ। तेरी चाल असीं किवें तुरीए। जां भगत नामदेव जी आखदे ने, हम असीं अंधे हाँ। सतगुरां ने आखे, भगत नामदेव जी कहंदे, मैं अन्ना हाँ, तेरा नाम मेरे वास्ते खुंदकारा, वो टोहनी, वो रस, वो साधन जिहड़ा दसण वाला, मार्ग ते पहुँचाउण वाला। तेरा नाम मेरे वास्ते इस रूप दा सहारा है। मैं अंधले की टेक, तेरा नाम खुंदकारा। खुंदकारा वो साधन, वो डंडा जिहदे राही घर तक बंदा टिकाणे तक पहुँचता है। तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब मैं मशकीन, तेरा नाम है अदारा। संसार विच सियाणा मनुख है, वड्डा गिणिया जांदा है, जिहड़ा अगे लगदा होए। धर्म दे विच बड़ी महानता है जे गुरु दे पिछे लगना आ जाए। संसार च उहनूं महान मन्निया जांदा है, जिहड़ा हज़ारां दे अगे लगदा होए। उहनूं सियाणा कहणगे, उहनूं चतुर कहणगे, उहनूं पंडित कहणगे। धर्म दे जगत विच महानता है जिन्हों गुरु दे, जिन्हों संगत दे पिछे तुरना आ जाए। वो जरूर किसी ना किसी कार टिकाणे ते जरूर पहुँच जाता है। तो गुरुदेव आखदे ने, सुन अंधा कैसे मार्ग पावै। हे मेरे मालक वाहिगुरू, एक अन्ना सुन के किवें
ਕਿਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਗਏ ਲੇਹੋ ਓੜ ਨਿਭਾਵੈ। ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੱਥ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ, ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਗਹਿ ਲੇਹੋ ਹੱਥ ਫੜ ਲਓ, ਓੜ ਨਿਭਾਵੈ ਕੋਈ ਓੜਕ ਤੱਕ, ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਦਾ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤੇਰੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਕਹਾਂ ਬੁਝਾਰਤ ਬੂਝੈ ਡੋਰਾ। ਡੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਿਸ ਕਹੀਐ ਤੋ ਸਮਝੈ ਪੌਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਝਾਰਤ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਡੋਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁੱਝ ਲੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੁਝਾਰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲਏਗਾ। ਨਿਸ ਕਹੀਐ ਤੋ ਸਮਝੈ ਪੌਰਾ। ਜੇ ਰਾਤ ਕਹਿਆ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਹਿਆ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਮਝ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਤ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਝੋਲੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਦਾਤ ਤੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੀ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇਣਾ ਸੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਰਤੀ ਝੂਠ ਤੱਕ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ ਕਹੀਐ ਤੋ ਸਮਝੈ ਪੌਰਾ। ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕਿੱਧਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਹ ਕਹੀਂ ਰਾਹੀ ਕਹੀਂ, ਰਹਿਬਰ ਕਹੀਂ, यूं भी भला मंजिल मिली है कहीं। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਸਿੱਖ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੁਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮੜੀਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿਡੌਣਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਆਤਮਿਕ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਾਂ ਬਿਸ਼ਨ ਪਦ ਗਾਵੈ ਗੁੰਗ। ਬਿਸ਼ਨ ਪਦ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਪਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗੀਤ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਗੁੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੋਲੀ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਨ ਪਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਤਨ ਕਰੈ ਤਉ ਭੀ ਸੁਰ ਭੰਗ। ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਰ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਸੁਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ। ਘਰ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭੂਆ ਆਈ ਸੀ ਮੋਗੇ ਵਾਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਂਭ ਲਏ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1430 ਅੰਗ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ, 2 ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਈਆਂ, 2 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਤ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੀ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਸੰਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਅਸੀਂ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯਤਨ ਕਰੈ ਤਉ ਪੀ ਸੁਰ ਭੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੂੰਗਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਸੁਰ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਤ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਿੰਗਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਮ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਏ, ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਉਹਾਂ ਉਸ ਗਵਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਅਜੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਮਨ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਉਹ ਉਧਰ ਤੁਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਤ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਕਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤਿਹ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੀਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਉਹਾਂ ਉਸ ਗਵਨ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ। ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਜਿੰਨੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਪਾਲ, ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਪਾਲ ਹੈ, ਜਗन्नाथ ਹੈ, ਸਭ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ, ਤੂੰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਦੀਨ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੀਵਨ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ, ਪਿੰਗਲੇ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਣਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ। ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੈ, ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ, ਅਜਾਮਲ ਵਰਗਾ ਪਾਪੀ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੈ। ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੋ ਆਵੇ ਨਾ ਚੀਤ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਗ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਗ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਹੈ। ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋਏ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੱਤ ਹੋਏਗਾ, ਦਇਆ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਸੁਰਤ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵਰਤ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਲ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਸਹਾਈ ਹੈ ਨਾਲ, ਸੋ ਆਵੇ ਨਾ ਚੀਤ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ,
जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बानी, भज ले रे मन सारंग बाणी। गुरुदेव कहते इस वास्ते समा है तेरे को चित करन दा। तेरे कोल साधन ने, अजे जुबान है, हथ ने, पैर ने, सुरत है, ध्यान है, तेरे कोल यादाश्त है, चेता है। नहीं तो वो रब दा प्यारा अज बड़ा ज़ारो ज़ार रोंदा है। कट्ठे हुंदे हुंदे सारी मार्केट कट्ठी हो गई। महापुरखों क्यों रो रहे हो? कोई रोटी का मसला है, कुछ पानी का मसला है, कुछ वस्त्रां का मसला है। रब दा प्यारा कहन लगा नहीं, ये मसला नहीं है, ये मसला नहीं है, मेरा तो जीवन का मसला है। अगला दिन होया, लोग जदों किसी दी मौत ते शमशान घाट गए, उत्थे भी रब दा फकीर हो रहे हैं। किसी ने कहा बाबा दस ते सही मसला की है? बाजार च भी रोना है, शमशान घाट उत्थे भी रोना है। वो कहन लगा मसला तो मनुख दे जीवन दा है। कहन लगा जदों मैं बंदियां नूं कहा भी चलो बंदिओ तुहानूं रब नाल मिलावां, मैं लोकां नूं दुहाई पाई, चलो रब दी बात जीवन दी सोझी दी गल करी, लोकी कहंदे समा नहीं है। असी बीजी हाँ बिना किसी काम तो सज जाने, हरेक बीजी है। पुछो काम की है? काम है नहीं जिंदगी च। वो कहन लगा जदों पुछया ना मैं भी चलो तुहानूं रब नाल मिलावां बंदियां नूं, बंदा नहीं मन्निया। बंदा कहंदा आ काम है, आ काम है, आ काम है। वी आर बिजी विदाउट वर्क, ये साडा हाल है। कहन लगा हुण जदों मैं इत्थे आके बंदा शमशान घाट जा रहा मुर्दा, ते हुण बंदा कहंदा है भी मैनूं रब मिला दे, हुण रब सहमत नहीं हुंदा। जदों बंदे कोल समा है, रब राजी है, बंदा नहीं राजी हुंदा। अज कल करदियां कबीर काल करंता, अबै कर अब करता सोए ताल, पाछै कछु ना होएगो, सर परे आवे काल। कहन लगा जदों बंदे कोल समा सी, रब राजी है, बंदा राजी नहीं हुंदा। ते जदों बंदा अरदास करदा है भी हुण सच्चे पातशाह आत्मक शांति मिल जाए, हुण इन्हां नूं अपने चरनां 'च निवास बख्श लिओ, उदों रब नहीं सहमत हुंदा। फिर उदों रब नहीं मनदा। कहंदा तां करके मसला जीवन दा है। शमशान घाट नूं आ रहा बंदा ते दुहाई उहदी आत्मा पाउंदी होएगी रब मिल जाए, हुण रब सहमत नहीं है, हुण परमात्मा राजी नहीं हुंदा। तां करके साहिब कहंदे अब ना भजस, भजस कब भाई, आवे अंत ना भजया जाए। फिर कित्थों चेते करेंगा? संग सहाई सो आवे ना चीत। साहिब कहंदे चेते नहीं आउंदा। जो बैराई तां स्यों प्रीत। ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਜਣ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ, ਪਿਓ ਦੇ, ਭਰਾ ਦੇ, ਭੈਣ ਦੇ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ। ਔਗਣ ਬੜਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਲੋਭ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੂਕਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ। ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ ਭਲਕੇ ਭੌਂਕੈ, ਸਦਾ ਬਿਆਲ ਕੂੜ ਛੁਰਾ, ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾਂ ਕਰਤਾਰ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਲੋਭ ਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੋਇਆ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਣੀ ਹੈ?
ਉਹਦਾ ਨਾਦ ਕਿੱਥੇ ਗੂੰਜਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬਰਾਈ ਤਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ, ਤਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾਉਣ ਆਇਆ ਜਾ ਤਾ ਬਿੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੍ਰੇ ਭੀਤਰ ਬਸੈ, ਬਲੂਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੇਤ। ਹੁਣ ਰੇਤ ਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਬੀਚ ਤੇ ਗਿਆ, ਰੇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾਤਾ, ਕੋਈ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੇਤ ਦਾ ਘਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਸੀ, ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਕਿਰਦਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਦੀਵੀ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਚੋਜ ਮਾਣਦਾ ਹੋਏ, ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਖਾਕ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਨੂਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗਿਣਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਿੰਨ ਖੱਖਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੱਖਾ ਖਾਕ ਹੈ, ਖੱਖਾ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਖੱਖਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਆਖਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੱਖਾ ਖਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੱਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਵੀ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ, ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ। ਫਿਰ ਅੰਤ ਖੇ ਕੀ ਖੇ, ਕਬੀਰ ਧੂਰ ਸਕੇਲ ਕੈ ਪੁਰੀਆ ਬਾਂਦੀ ਦੇ, ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੋ ਪੇਖਣਾ ਅੰਤ ਖੇ ਕੀ ਖੇ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਹ ਰੇਤ ਸੀ, ਰੇਤ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਆਨੰਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੇਤ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਏ ਮਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸਮਝ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਾਨੈ ਮਨੈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੈ ਮੂੜੇ ਚੀਤ। ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ, ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ। ਮਨੈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ 'ਚ ਆਸਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੇ ਮੂੜੇ ਚੀਤ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਲਿਆ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਵਰਤੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ, ਕਾਲ ਕੋਈ ਫੌਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏਗਾ ਝੋਟੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੌਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਰਹੇ? ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਤੀ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਆਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਏ? ਸਭ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚਾਲੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੇ, ਕਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਆਸਨ ਹਮ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਬੈਸ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੱਲੇ ਮਸ਼ਾਇਕ ਸ਼ੇਖ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੰਡਾ ਮੰਨ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੇ ਮੂੜੇ 'ਚ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਮਦ ਮਾਖੀ ਸੀਂਚ ਸੀਂਚ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇ,
ਹਰੈ ਮਧੂ ਆਏ ਤਾਕੈ ਮੁਖ ਛਾਰ ਡਾਰੈ। ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਕਸੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਈਆਂ, ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੈਸੇ ਗਊ ਹੇਤ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਬਛ ਹੇਤ ਗਊ ਸੰਚਿਤ ਹੈ ਖੀਰ, ਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ। ਲੇਤ ਹੈ ਅਹੀਰ ਦੋਹੇ ਬਛਰੇ ਬਿਡਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਗਵਾਲਾ ਚੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰ, ਕਮਾ, ਬੱਚੇ ਪਾਲ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਖਰਚਣ ਵਰਤਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਹੋਏ, ਤੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲ ਚੇਤੇ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਤੀਆਂ ਹੀ, ਆਸਾਵਾਂ ਹੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ। ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਰ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਨੇ। ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ। ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧਰੋ, ਕਿੰਨੇ ਝੂਠ ਨੇ। ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਧਰੋ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈਏ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਵੇਖੀਏ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਏ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਦਿਨ 'ਚ 30 40 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਕੋਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਧਰੋਹ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਰਤਦਾ, ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਇਆਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ, ਇਸੇ ਜੁਗਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਆਪਨ ਕਰ ਕਰਮ, ਕਰਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ, ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਆਪਨ ਕਰ ਕਰਮ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਜਪ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਤਪ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਮੁੱਕਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ। ਤੇਰੀ ਕਰਮ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਲੋਚਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਰਤੇ। ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਪਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ। ਤੋ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਉਨੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਪੱਪਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਕਈ ਭੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਭੈ ਅਰਦਾਸ, ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਪਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਤੁਮ ਪਹਿ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਰਦਾਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ,
ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਯਾਦ ਹੋਏ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਏ? ਉਸੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਮਤਾ ਜੇ ਪਤਰੀ ਚਲਾਉਂ, ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋਏ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਂ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੂੰ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੁਹੀਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਉਸੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਉਹ ਨਾ ਮੰਗੀਐ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈਐ, ਹੋਛਾ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਕੀਚਈ ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਈਐ। ਅਰਦਾਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਾਚਕ ਮੰਗਤਾ ਬਣਦਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਆਰਤਾ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ? ਮੰਗਤਾ, ਜਾਚਕ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਗਤਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧੀ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਖੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੇ, ਮਾਣ ਮੰਗੋ ਤਾਣ ਮੰਗੋ, ਧਨ ਲਖਮੀ ਸੁਤ ਦੇ, ਤੂੰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ, ਭਾਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਚਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਮੰਗਤਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਝੋਲੀ 'ਚ ਖੈਰ ਪਾ ਦੀ। ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਤਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਕੁਝ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਮੰਗਤਾ ਅੱਧ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ, ਅੱਜ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਕਤੀ ਹਾਕਮ 1522-23 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਐਮਨਾਬਾਦ, ਬਾਬਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾਨਕ ਫਕੀਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਦੱਸ। ਤੂੰ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਸੁਣ ਬਾਬਰ ਮੀਰ, ਤੁਝ ਤੇ ਮੰਗੈ ਸੋ ਆਮਕ ਫਕੀਰ। ਐ ਬਾਬਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤੁਝ ਤੇ ਮੰਗੈ ਸੋ ਆਮਕ ਫਕੀਰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹ ਪੌੜੀ, ਰੋਜ਼ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੱਕ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਠਾਕੁਰ ਮਾਲਕ, ਠਾਕੁਰ ਓਨਰ। ਠਾਕੁਰ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠਾਕਰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠਾਕਰ, ਤਾਂ ਕਰ ਕੱਕੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜੇ ਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ, ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ।
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਮਾਨਵਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਵੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਇਸਲਾਮ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਬੋਧੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੇਰ, ਅਰਦਾਸ। ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ 'ਚ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ, ਚਾਰ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਹੈ ਬਚਪਨ ਦਾ, ਤੀਜਾ ਪੈਰ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਹੈ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਰ ਪੈਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਸੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਬਣੀ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਸਭ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਦੇ ਭਾਵ ਇਕੱਠਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਮਰਪਣ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਰਪਣ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਅਰਦਾਸ ਸਮਰਪਣ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਸਿਦਕ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਸਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਲਿਸਟ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੈ ਅਰਦਾਸ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹੀਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਜੀਓ। ਆ ਜਿੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੂੰਜੀ, ਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਪਤਾ। ਆ ਜੀਓ ਜਿੰਦ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਾਸ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ। ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਦੁਬਲਾ ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਕੀ ਪੀਰ, ਦਮੜਾ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਵੈ ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੈ ਧੀਰ, ਸਵਾਰਥ ਸੁਆਉ ਨਾ ਕੋ ਕਰੈ ਨਾ ਕਿਛ ਹੋਵੇ ਕਾਜ, ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੋਵੇ ਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਨਾਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹਰ ਆਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭਨਾ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਨਾਥ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
तो तुम मात पिता हम बारक तेरे, वाहिगुरू तू मां न्याई है। पिता जिमें पिता कोल समर्पण है, माँ कोल ममता है, माँ कोल समर्पण है, माँ कोल दया है। माँ प्यो औगण नहीं चितारदे। माँ प्यो साडी सुरत भी नहीं सी संभाली जदों सानू उदों तो जाणदे ने। सानू साडे बारे नहीं पता, मालिक वाहिगुरू अकाल पुरख तैनूं बोध है। किन्ना कुछ तू याद करके भी भुल, असीं पाप करके भुल गए होवांगे, परमात्मा ने दी नज़र च नहीं वो मुक सकते, पर वाहिगुरू उन्हां नूं फिर नज़रअंदाज कर दिंदा है। किन्ना कुछ तैनूं पता है, फिर भी तू भुल्लां चितारदा नहीं। तुमरी किरपा मैं सूख कनेरे, तुमरी किरपा, तेरी किरपा दे अंदर सूख कनेरे। वाहिगुरू बहुत सुख ने, तेरी किरपा च ही सुख ने। जो भी सुख मान रहे हैं, दुनिया का भोग मान रहे हैं, पदार्थ मानते हैं, घर का सुख मानते हैं, संसार का सुख मानते हैं, ਉਹਦੀ किरपा का सदका ही मानते हैं। नहीं तो कई बार बंदे कोल है, कईयां कोल बहुत कुछ पर मान नहीं सकते हो। कईयां कोल आटा बहुत होएगा, पर डॉक्टर ने कहता एलर्जी है तेनों आटे तो, कणक तो, खा नहीं सकता बेचारा, की करे। भरे ने भड़ोले आ कणक नाल, पर खा नहीं सकता। जे खा रहे हैं, वरत रहे हैं, भोग रहे हैं, परिवार का सुख मान रहे हैं, धीआं पुत्तां च रह रहे हैं, वाहिगुरू तेरा बड़ा शुकराना है। तुमरी किरपा मैं सूख कनेरे, कोई ना जाने तुमरा अंत। हे मालिक वाहिगुरू तेरा अंत नहीं कोई जानता, बहुत बेअंत है। वाहिगुरू की महानता अरदास विच बनी रहनी चाहिए है। ਉਹਦੀ ध्यान ਉਹਦੀ महानता ਵੱਲ ਚਾਹੀਦਾ है। ਸਾਡਾ ਤੇ ध्यान कई बार ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ध्यान ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ध्यान ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੰਘਿਆ। ध्यान उदों गया जदों साडी परची सामने आई है भी हुण साडी गल शुरू हुई है। फिर उस ओदी महानता जीवन च नहीं वरतनी जे ध्यान उधर नहीं गया। तां करके ध्यान धरिया असीं उन्हां महान गुरमुख शहीदां मुरीदां दा, जिन्हां दे जीवन चों उस मालिक दी महानता प्रगट हुई है। ध्यान तां ही आपां धरदे अरदास विच उन्हां दा। 10 गुरु साहिबानां तो लैके अज तक जिहड़ा सिੱਖੀ च अरदास है, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ मैं विचों निकल के बेनती कर रहे हैं, ਜਿਹੜੀ साडी पंथक अरदास, एक हुंदी साडी पंथक अरदास, एक हुंदी है साडी निजी अरदास। निजी अरदास तुसीं कोई भी कर सकते हो, वो तुहाडी निजी है। ਉਹਦੀ एक पंक्ति होए, ਉਹਦੀਆਂ 10 पंक्तियां होण, पर जिहड़ी पंथक अरदास वो आपां उही करनी है जिहड़ी पंथक। क्योंकि समूह दे विच तुसीं घर च टहलना है, घर दी बगीची जिधर मर्जी टहल लो। आ सड़क ते नहीं भी मैं जिधर मर्जी गड्डी टहल लूँगा, मर्यादा है भी खब्बे पासे चलना है। जदों समूह बन जाता है ना, उत्थे एक मर्यादा की लोड़ पैंदी है। जदों समूह बन जाता है, जदों समूह दे विच अरदास है उहदी साडी फिर पंथक अरदास है। जदों निजी अरदास है वो साडी अपनी अरदास है। उत्थे बोल कोई भी होण जिहड़ी तुहाडी भावना दे विचों प्रगट होए होण, क्योंकि मालिक वाहिगुरू बोलां तो ज़्यादा भावना नूं वेखदा है। ਉਹਦਾ ध्यान ही उधर रहिंदा है। तो किसी सज्जन ने कहा, खुदा कबूल करता है जब दुआ दिल से होती है, पर ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि बड़ी मुश्किल से होती है। ये वो भाव समर्पण वाला बड़ा औखा पैदा होता है जीवन के अंदर। तो गुरुदेव कहन लगे, उसकी महानता कोई ना जाने तुमरा अंत, उसकी बेअंतता वो जरूर साडे ध्यान विच रह अरदास करन लगे। वाहिगुरू तेरा कोई अंत नहीं जानता, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, उच्चे तो उच्चा है भगवंत। साडे कोल शब्द उच्चा है, साडी वकैबलरी दी एक सीमा है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ पार नहीं जा सकते। ਉੱਚੇ ਦਾ ਆਪਾਂ शब्द ਲੱਭਾਂਗੇ, शब्द कोश विच वड्डा है, वड्डे ਦਾ शब्द कोश विच अर्थ ਲੱਭੋਗੇ ਉੱਚਾ है।
ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਲੱਭੋ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਲੱਭੋ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਲੱਭੋ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਦਮੀ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉੱਚਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ। ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਤਾਰੇ। ਜਿੰਨੀ ਸਮਗਰੀ ਹੈ, ਰਾਸ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਵਜੀ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ ਸਭ। ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਬਦਲ ਜਾ। ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਧਰਤੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਆਰਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਫਲ ਦੇ ਦੇ। ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਗਤ, ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਅਵਸਥਾ, ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਮਰਪਿਤ। ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਹੀ। ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਤੂੰ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ